Good morning. Namaste, Padmama, and namaste, all the masters. చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది మీ అందరితో మళ్ళీ కలవడం వల్ల. సో ఈ రోజు సో ఐ విల్ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ సో దట్ ఎవ్రీబడి కెన్ అండర్స్టాండ్. సో టుడే it is a great opportunity for me to be in this amazing program, International Spiritual Women Scientist Summit 2025. And it is an honor for me to be part of this amazing program under the guidance of Brahmarshi Subhash Patriji, all the Astral Masters, and our loving Master Padma Amma and the team, Patriji Meditation Channel. Uh, I had a very amazing experience with Patriji Meditation Channel while I was pregnant last year in June. We together, like Padma Amma and the entire team, planned for Akhanda Bharat program. And because of that, I could connect with each state leader, meditation leader, and not only of our India's all 28 states, we also invited other neighboring countries who were part of ancient Akhanda Bharata. And we could connect with Qatar and Pakistan, Afghanistan, other country masters. So it was such an amazing experience for me how Padma Amma was committed to connect with each master of each state, each region to make it successful. And through that program, we meditated and we had a great understanding how this meditation can be, spreaded throughout the world. Being in the platform of digital, which is YouTube channel. So I truly feel that the Patriji Meditation Channel is serving the great mission of Brahmarshi Subhash Patriji and Pyramid Spiritual Society's movement truly in every spirit. So I congratulate the entire team for doing this amazing spiritual service, which is so much needed right now in these challenging times. Today, my dear masters, I have honor to introduce a great spiritual scientist woman and to share a few about words about her. I'm taking a moment to introduce a great master of our PSSM. Today, we came together to embrace and celebrate the essence of feminine energy masters. She stands as a radiant embodiment of divine feminine power, appearing unassuming yet truly extraordinary. From the day she embarked on the path of meditation, she dedicated herself to its promotion. Traveling across 250 villages and schools, she distributed pamphlets raising awareness about meditation and organic farming. She has passionately advocated for women's meditation, believing in awakening of female consciousness, a powerful uh, force enough to ignite profound change in the world. Through numerous awareness campaigns, she is continuously striving to empower and uplift feminine energy. In a remarkable display of commitment, she personally prepared and delivered 11 quintals of pickles for women's meditation Mahachakras, a truly commendable feat. True spiritual realization begins after meditation with a vision to inspire spiritual transformation, especially in women. She has trained 1 lakh people in meditation and her journey continues to evolve, masters. Moreover, she has undertaken the immense responsibility of leading the cosmic Pyramid Valley construction. Observing her life's journey teaches us how meditation can elevate one's consciousness from an ordinary state to higher one. Master, she is none other than Madam Saroj, who is ready and arriving from Khammam. So, without further delay, let us warmly welcome Saroja Madam into our midst. With a great reverence, we humbly invite her to share her divine wisdom and spiritual insights.
Thank you so much, ma'am. Thank you. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ మేడం. పత్రిజీ మెడిటేషన్ ఛానల్, పత్రిజీ మెడిటేషన్ ఛానల్ చూసే వారందరికి కూడా నమస్కారములు. ఇంటర్నేషనల్ స్పిరిచువల్ ఉమెన్ సైంటిస్ట్ సమ్మిట్ ఈ ప్రోగ్రాంకి నన్ను కూడా ఆహ్వానించినందుకు, జూమ్లో మాట్లాడటానికి అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్. మరి నా పేరు సరోజ, మాది ఖమ్మం. మీ ఖమ్మంలోనే పుట్టి పెరిగాను. తర్వాత అక్కడ ధ్యానంలోకి వచ్చాను. 85 నుంచే పత్రికారితో కనెక్షన్ నాకు ఏర్పడింది హాస్టల్ లెవెల్లో. అప్పటి నుంచి ఆయన కోసం ఎదురు చూడటం జరిగిందండి. ఆ తర్వాత ఆయన 99లో నాకు కనపడ్డారు ఫిజికల్గా. అప్పటి నుంచి ఇంకా వదలకుండా ఆయన ఏం చెప్తే అది చేసుకుంటూ వచ్చాను ఇప్పటి వరకు. ఇప్పుడు 26 సంవత్సరాలు అయిపోయింది నేను ధ్యానంలోకి వచ్చి. ఆయన స్టార్టింగ్ నుంచే ఒక ప్రత్యేకంగా చూశారు నన్ను. ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు చేసే ఈ యొక్క ప్రోగ్రాం ఏదైతే ఉందో దానికోసం ఆయన చాలా పరీక్షలు పెట్టడం జరిగింది. చాలా పరీక్షలు జరిగాయి నాకు. అవన్నిటిలో కూడా నేను బయటకు వచ్చాను. దాంతోనే ఇప్పుడు నేను కాస్మిక్ వ్యాలీ అనేది ఇక్కడ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ నేను ధ్యానంలోకి వచ్చినప్పుడు ఖమ్మం జిల్లా పట్టుకొని చేశాను. పత్రిసారి ప్రపంచం అంతా చేస్తున్నప్పుడు నేను మా ఇంట్లో ఉండి అన్ని చూసుకుంటానే ఖమ్మం జిల్లా చేయొచ్చు కదా అని చెప్పి ఖమ్మం జిల్లాని చేసుకుంటూ వచ్చాను. అక్కడ నేను 500 పిరమిడ్లు తీసుకొచ్చాను. 500 పిరమిడ్లు వచ్చేలా చేశాను జిల్లాలో. ఆ తర్వాత ఎంతో మందికి ధ్యానం, వేల మంది, లక్ష మందికి పైగా, లక్షల్లోనే చెప్పాను. రోజుకు 1000 మందికి కూడా ధ్యానం చెప్పి కానీ నేను భోజనం చేసేదాన్ని కాదు. అట్లా నేను అలాంటి వర్క్ చేశాను. అంత రాపిడ్ వర్క్ చేసిన తర్వాత ఇంకా అప్పుడు పత్రిసారు 17 సంవత్సరాలు చేశాను అట్లా ఖమ్మం జిల్లాని. ఆ తర్వాత పత్రిసారు నువ్వు కాశ్మీర్ వ్యాలీకి వెళ్ళు, అక్కడ వెళ్ళి పనిచేయి. కాశ్మీర్ వ్యాలీ అని ముందు రాలేదు పేరు. అక్కడ వెళ్ళి పనిచేయి అని చెప్పారు నాకు. మీరు వెళ్ళి పనిచేయండి మేడం అక్కడ అని చెప్పారు. పిండిపూలు అని అంటే పిండిపూలు గ్రామంలో ఉంది, వెళ్ళి పనిచేయండి అని చెప్పారు. అట్లా నేను పనిచేయడానికి వచ్చాను. అయితే పత్రిజీ ఒకప్పుడు చెప్పారు నాకు, నువ్వేం చేస్తావో నీ వెనకాల అందరూ నీ వెనకాలనే ఆ పని చేస్తూ ఉంటారని చెప్పారు. నువ్వు ముందు చేస్తావు, తర్వాత వాళ్ళు చేస్తారని చెప్పారు. అప్పుడు ఏంటో అర్థం కాలేదు నాకు, చెప్పారు కానీ తర్వాత తర్వాత అర్థమవుతుంది. అట్లానే ఈ జన్మ ఆఖరి జన్మ అని చెప్పారు నాకు భూమి మీద. అలానే ఒకసారి కడతాల్లోనే స్టేజ్ మీద చెప్పారనమాట. ఒక రోజేమో అసెండెడ్ మాస్టర్, అసెన్షన్ పొందింది ఈవిడ అని అనౌన్స్ చేశారు. అదొకటి. నెక్స్ట్ నేను అక్కడ ఖమ్మంలో చేసిన తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చి, ఇది అంతా ఫారెస్ట్ అనమాట. ఇది ఏమీ రెడీగా లేదు అసలు. చాలా చికాగ్గా ఉంది. అయినా కానీ దాన్ని అన్ని చేసుకుంటూ వచ్చి రావడం జరిగింది ఒక్కొక్కటిగా. అలా చేసుకుంటూ వచ్చేసి ఈరోజు పత్రికారు అంటారు కదా, సృష్టి మనకేమిచ్చిందో మనం తిరిగి ఇవ్వాలి చనిపోయేలోగా అని చెప్పారు. అట్లా నేను ఆయన చెప్పినట్టే నేను అన్ని ఇచ్చేసాను దీనికి, కాస్మిక్ వ్యాలీ కోసం. అయితే నాకు మళ్ళీ ఇస్తుంటే వస్తూనే ఉంది, మళ్ళీ కూడా ఇస్తూనే ఉన్నాను. కాబట్టి అది నిరంతరం సాగే ప్రక్రియ. కాబట్టి దాని గురించి పత్రికారు చెప్పిన దాంట్లోనే నేను ఎన్నో అప్లై చేసుకున్నాను. నాకు నా జీవితంలో నేను ఏ పుస్తకాలు చదవలేదు. ఒక్క నక్షత్రం మిత్రులు చదివాను, అది కనెక్ట్ అయింది నాకు. ఇంకా మీ తులసీదళం చదివాను. ఈ రెండు తప్ప నేను ఇంకే పుస్తకాలు చదవలేదు. కానీ పత్రిసారు ఏం చెప్పినా కానీ ఆ మాట పాటిస్తూ వాటిని మాత్రమే నేను విని, ఎప్పుడు చూసినా ఇంట్లో అవి క్యాసెట్లు పెట్టుకొని, అప్పట్లో క్యాసెట్లు వచ్చినాయి, సీడీలు వచ్చినాయి, అవి పెట్టుకొని అవి వినుకుంటూ ఉన్నాను. తర్వాత బుక్స్ రూపంలో వచ్చినాయి. కానీ అప్పుడు క్యాసెట్ రూపంలో ఉన్నప్పుడే నేను పెట్టుకొని రోజు ఇంట్లో ఏ పని చేస్తున్నా, వంట చేస్తున్నా, ఏ పని చేస్తున్నా అవి పెట్టుకొని వింటూ ఉండేదాన్ని. రాత్రి పగలు అంతా పెట్టుకొని వింటూనే ఉండేదాన్ని అనమాట. అవి ఎప్పటికీ నా జీవితంలో అప్లై చేసుకున్నాను. మరి ఇవాళ కాస్మిక్ వ్యాలీకి వచ్చి చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ ఒక క్రియేషన్ అనమాట, టోటల్లీ క్రియేషన్. ఒక క్రియేటర్ గా మారవచ్చు అనేది ఆయన మారారు ఆయన అయ్యారు కాబట్టి మనం కూడా అవ్వటానికే
ఆయన ఎప్పుడు మై డియర్ కో క్రియేటర్స్ అని పిలిచేవారు, మై డియర్ మాస్టర్స్ అని పిలిచేవారు. కానీ మనది మనకు తెలియదు, మన శక్తి ఏంటో మనకు తెలియదు. కానీ ఆయన చెప్పే వరకు కూడా ఓహో మనం ఇలా చేస్తున్నామా అని చెప్పేసి అనుకున్నాము. మరి నేను 3 టైమ్స్ అమెరికా వెళ్ళాను. ఆ, అక్కడ కూడా నేను ధ్యానం అది చెప్పడానికి, నేను వేరే నా సొంత పని మీద వెళ్ళినా కూడా అక్కడ కూడా ధ్యానము ప్రచారము మొదలు పెట్టాను. అక్కడ కూడా చేశాను కొంత. అక్కడ వచ్చిన వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళు తెలుగు వాళ్ళు, అది ఇది ఫంక్షన్లో తెలుగు వాళ్ళు కలిసినప్పుడు అట్లా చెప్పడం మొదలుపెట్టా. అక్కడ పోస్ట్ డబ్బాల్లో మన పాంప్లెట్లు తీసుకుపోయి వేయించాను అనమాట, ఇంగ్లీష్ పాంప్లెట్లు అట్లా ప్రతి రోడ్లో తిరిగి అట్లా అన్ని చేసుకుంటూ వచ్చినప్పుడు అక్కడ కూడా పత్రిసారి చెప్పేవారు, ఈమె అమెరికాని పిలగబట్టుకొని లాక్కొచ్చేసింది అని చెప్పారు ఒకరోజు. అసలు మనకేం తెలియదు, అక్కడ పోయి వర్క్ చేస్తా ఉంటాం అంతే, చేసుకుంటూ పోతాము. సాక్షిభూతంగా గమనిస్తున్నాను నేను ఏం చేస్తున్నామా ఏంటని. కానీ తర్వాత ఆయన ఎన్ని ప్లేస్ లో పంపించారో అలాగా, ఆ ప్లేస్ కు ఆటోమేటిక్ గా వెళ్ళటం, నేను అక్కడ నాకేం తెలియదు కానీ వెళ్ళిపోతా ఉంటా. అక్కడ ఆ పని చేసుకొని వస్తా, నువ్వు ఆ పని బాగా చేసావని ఆయన చెప్పేవాడు. ఇట్లా అన్ని ప్రతి ఒక్కటి ఆ ఫ్రీక్వెన్సీతోనే, ఆయన ఆయన ఫ్రీక్వెన్సీతోనే నేను వర్క్ చేయటం మొదలు పెట్టాను. అయితే కాస్మిక్ వ్యాలీలో కూడా చాలా హయ్యర్, అంటే పత్రిసారి డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ ఇది, చాలా హయ్యర్ ఇది దీంట్లో ఉంది ఎనర్జీ అనేది. ఇక్కడ ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ నాకు ఐఎఫ్ఎస్ఎస్ ప్రోగ్రామ్ చేశాను ఖమ్మంలో, 18వ ఐఎఫ్ఎస్ఎస్ ప్రోగ్రాము. దాంట్లో భాగంగా నేను పత్రిసారి నువ్వు సెంట్రల్లో కొట్టబోతున్నావు అని అన్నారు. నాకు అప్పుడు అర్థం కాలేదు. తర్వాత నేను నాకు హాస్టల్గా మాస్టర్లు, నేనంటే నేను కళలో వెళ్ళి చూస్తుంటాను అనమాట, కొన్ని కొన్ని గుర్తుంటాయి పొద్దున్నే కళలో తెలుసుకున్నాయి. అయితే నేను ఇంటర్ గెలాక్టివ్ ఫెడరేషన్ మీటింగ్కి వెళ్ళాను అనమాట. ఆ మీటింగ్ లో నాకు మేడం, సరోజా మేడం మీరు, సరోజా అనే ఉంటుంది అక్కడ, జా అని పెట్టారు నాకు పత్రి సార్. ఇక్కడ జా మేడం అంటారని నాకు అర్థమైంది. వాళ్ళు మాత్రం మేడం మీరు వెళ్ళి పిండిపోలో వర్క్ చేయండి ఇంకా అని చెప్పారు. అప్పుడు నేను, పిండిపోలు ఎటు ఉంటుందో మాకు తెలీదు, ఖమ్మం దగ్గరలో ఉన్నా కానీ 27 కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉన్నా, మాకు ఇటువైపు ఉంటుందో తెలియదు అసలు. కానీ ఎప్పుడు ఇటువైపు రాలేదు, వరంగల్ రూట్ లో, అటు మేము విజయవాడ రూట్ లోనే తిరుగుతూ ఉంటాం. అయితే ఇక తర్వాత ఈ ఇక్కడ చూసి వచ్చి ఆ, అప్పుడు నేను దీన్ని మాస్టర్లు చెప్పిన ప్లేస్ ఇదే అని అర్థమైపోయి అప్పటి నుంచి మొదలుపెట్టి ఇప్పటికి 9 సంవత్సరాలు అయిపోయింది. ఈ 9 సంవత్సరాల్లో అనేకమైన పనులు ఇక్కడ చేశాము. ఎంతో ఆ, డబ్బు ఖర్చు అయింది, అయినా కూడా వెనకాడకుండా దీనికోసం చేయటం జరిగింది. మరి ఎన్నో రకాలుగా దీనికి అన్ని రకాల వసతులు ఏర్పరచడం జరిగింది వచ్చిన వాళ్ళకు. ఎందుకంటే నా డబ్బు నా ఆస్తి అంతా కూడా పెట్టాను నేను, ఇల్లు అన్ని కూడా తీసేసి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నా డబ్బు ఇట్లాంటి మంచి పనులకు ఉపయోగపడుతుంది. ఎందుకంటే పత్రికారి దగ్గర తెలుసుకున్నాం కదా అంత. మరి నాకు ఇలాంటి పని చేయడానికి అవకాశం వచ్చింది. నేను దీనికోసం ఖర్చు పెడుతున్నానంటే ఎంతో మహా సంతోషంగా ఖర్చు పెడతా ఉన్నాను అనమాట. ఎందుకంటే ఎప్పుడు బాధ అనిపించలేదు, అసలు ఎట్లా నాకెట్లా అని అనిపించట్లేదు. నా ఇది వాళ్ళు చూసుకుంటారు మాస్టర్స్ అనే విధంగానే నేను చేస్తా ఉన్నాను. అట్లనే ఇల్లు లేదని అంటే కూడా, నాకు ఇల్లు లేకుండా ఎట్లుంటది, ఎన్నో పిరమిడ్స్ కట్టించాను నేను నా సొంత డబ్బులు పెట్టి కూడా. కాబట్టి నాకు ఖచ్చితంగా అన్ని ఏర్పడుతుంది అని అనుకున్నాను. సరే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ నాకు అర్థమైంది, ఇక్కడ ఒక 30 ఎకరాలు కొని మేము దీన్ని మొదలు పెట్టాము. మొదలు పెట్టినప్పుడు ఎంతో అద్భుతంగా, అంటే స్టార్టింగ్ అంతా ఒక 3.5 సంవత్సరాలు ఎవరిని రానివ్వలేదు పత్రి గారు. అప్పుడు ఇద్దరమే అప్పుడప్పుడు రఘురామ్ ప్రసాద్ గారు వచ్చేవారు, నేను రఘురామ్ ప్రసాద్ గారు కలిసి పనిచేసాము. ఆ పత్రిసారి ఆయన్ని అక్కడ వెళ్ళి పనిచేయి మేడం దగ్గర అని చెప్పారు. అట్లా ఆయన ఎప్పుడైనా వచ్చేవారు, నేనేమో రోజు ఇక్కడే ఉండేసి కొన్ని రోజులు తిరిగి 2 సంవత్సరాల తర్వాత ఇక్కడే ఉండి వర్క్ చేస్తా ఉన్నాను. ఇప్పుడు 7 ఇయర్స్ దాటింది ఇక్కడే ఉన్నాను నేను. అయితే ఈ అంతా కూడా ఇప్పటికీ చేస్తున్నాము ఇక్కడ వర్క్ కానీ ఏదైనా కానీ అనునిత్యం ఎంతో మంది వస్తూ ఉంటారు, ఎంతో మంది అన్నమాట. ఇప్పుడు మేము ఇక్కడ మెగా పిరమిడ్ కట్టబోతున్నాం, తులసి మెగా పిరమిడ్ అని పత్రిసారి పేరు పెట్టారు. ఇక్కడ ఉన్న అన్ని శక్తి పీఠాలు, దాదాపు 25 శక్తి పీఠాలు ఉన్నాయి. 25 శక్తి పీఠాలు కూడా పత్రిసారు పేర్లు పెట్టినవే అవన్నీ కూడా. కాబట్టి ఆ శక్తి పీఠాలన్నిటికీ ఆయన పేరు పెట్టే పోయారు, మొత్తం శక్తి పీఠాలకి ఇప్పటి వరకు ఉన్న వాటికి. మరి ఆయన ఇప్పటికీ కూడా ఆయన బాడీ వెకేట్ చేశారు అంటే నేను ఇప్పటికీ నమ్మను. ఎందుకంటే
సోల్ ఎప్పుడు పనిచేస్తూనే ఉంటుంది, సోల్ ఎప్పుడు మన కోసం చేస్తూనే ఉంది. ఫిజికల్ గా ఉండి చేయలేని పనులు కూడా సోల్తోనే చేయవచ్చని నాకు అర్థమైంది. కాబట్టే ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఆ సోల్ స్టేట్ లో చేస్తా ఉన్నారు. ఇక్కడ కూడా మేము ఎప్పుడు నేను ఏదైనా తెలియకపోయినా ఏదైనా డౌట్ వచ్చినా ఒకసారి నేను మనసులో అనుకుంటే ఆయన వెంటనే నాకు అది తెలియజేస్తా ఉంటారు. కాబట్టి నేను ఎప్పుడు పత్రిసారి లేరు అనే విషయం అనేది నేను అసలు ఆలోచించను. ఆయన ఉన్నప్పుడు ఎట్లా పనిచేస్తామో అలాగా అంతకన్నా ఎక్కువే అప్పుడు చేస్తున్నాము. కాబట్టి ఈ అనునిత్యము జరిగే ప్రక్రియ ఇది ఆశ్రమం అనేది. కాబట్టి ఈ యొక్క ధ్యాన ఆశ్రమాన్ని చాలా మంది అనుకుంటుంటారు అనమాట. ఇక్కడ అన్ని చుట్టూ చాలా ఊర్లు ఉన్నాయి కాబట్టి గ్రామాలు, వాళ్ళంతా అనుకుంటారు వృద్ధాశ్రమము లేకపోతే అనాథాశ్రమం అనుకుంటారు. మాకు అవి అయితే తెలుస్తుంది, ఇది ఎట్లా తెలుస్తుంది అని అనేవాళ్ళు. కానీ వాళ్ళని కూడా తీసుకొచ్చి ధ్యానంలో కూర్చోబెట్టండి, లోపలికి రానివ్వం అనమాట. ఒక్క 10 నిమిషాలు ధ్యానం చేయించిన తర్వాత ఇదంతా కూడా ప్రక్రియ బాబాజీ చెప్పారు, 10 నిమిషాలు ధ్యానం చేయించి లోపలికి రావాలి వాళ్ళని, లేకుంటే వాళ్ళు వెళ్ళలేకపోతున్నారు లోపలికి. కాబట్టి ఒక 10 నిమిషాలు ధ్యానం చేసి తీసుకెళ్తున్నాము. అట్లానే ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కటి మనకి ఒక 400 మెంబర్స్ కి ఇక్కడ స్టే చేయడానికి ఉంది. మరి ఎన్నో రూమ్స్ డార్మెటరీ అన్ని ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇక్కడ ఎంతమంది వచ్చినా ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఇక్కడ క్లాసులు పెట్టుకుంటా ఉంటారు, వేరే వేరే రాష్ట్రాల వాళ్ళు కానీ ఇక్కడ కానీ అందరూ పెట్టుకుంటూ ఉంటారు. కాబట్టి ఇక్కడ క్లాసులు పెడతా ఉంటారు. ఎప్పుడు నిత్యం ధ్యానం జరుగుతూనే ఉంటుంది ఇక్కడ, ఎప్పుడు జనం వస్తూనే ఉంటారు. కాబట్టి మినిమం రోజు 50 నుంచి 100 మెంబర్స్ ఇక్కడ ప్రతిరోజు మేము భోజనాలు పెడతా ఉంటాం ఇక్కడ. మరి ఇప్పుడు పిరమిడ్ కడుతున్నాము, మెగా పిరమిడ్, తులసి మెగా పిరమిడ్. ఆ తులసి మెగా పిరమిడ్ అయిపో 160/160 చేయమని చెప్పారు పత్రిక, అక్కడ చేస్తున్నాము. అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ధ్యానంలోకి వచ్చిన స్టార్టింగ్ లో 99 లో వచ్చాను కదా, 99 లాస్ట్ లో వచ్చాను. అప్పుడు ఆగస్టు అట్లా వచ్చాను, డిసెంబర్ లో సార్ కలిశారు. ఆ తర్వాత నేను కొద్ది నెలకే ఒక 1 మంత్ కి నేను ధ్యానంలోకి వచ్చాక లక్ష్మీదేవి వచ్చి నా ముందు నిలబడింది, ఫిజికల్ గా మాట్లాడింది నాతోని. నేను అదే పత్రిసారికి చెప్పాను. తర్వాత నేను నమ్ముతున్నాను ఇట్లా ఉంటుందా ఇట్లా ఉంటుందా అని నేను నమ్మలేకపోతున్నాను. ఆ టైంలో పత్రిసారిని అడిగాను. నేను అడిగితేను ఆయన, మీకు ఎన్నో జన్మల పుణ్యఫలం ఉంది మేడం, మీరు అందరికీ అన్ని ఇవ్వటానికే వచ్చారు ఇప్పుడు ఈ భూమి మీదకి అని చెప్పారు. సరే, అప్పుడు కూడా నాకేం అర్థం కాలే. కానీ ఇప్పుడు కాశ్మీర్ వ్యాలీ అయిన తర్వాత ఏంటంటే, మీరు ఏదైనా కావాలి అంటే పిరమిడ్ కావాలన్నా ఏదైనా కావాలన్నా ఆశ్రమం కావాలన్నా ఇక్కడికి వెళ్ళి కాశ్మీర్ వ్యాలీకి వెళ్ళి మీరు అక్కడ ధ్యానం చేయండి. 3 days 3 nights అక్కడ ఉండి ధ్యానం చేయండి. 3 రాత్రులు కలపండి, అప్పుడు మీకు ఆ పనులు అయిపోతాయని చెప్పి పంపించేవారు. అట్లా ఎంతో మంది వచ్చేవాళ్ళు. అట్లా ఇప్పుడు కూడా వస్తూనే ఉంటారు. మొన్న అమెరికాలో పిరమిడ్ కట్టే వాళ్ళు కూడా వచ్చేసి ఇక్కడ ధ్యానం చేసి వెళ్ళారు. వాళ్ళు కూడా, వాళ్ళకి ఎలాగో తెలిసిందంట, వాళ్ళు కూడా వచ్చి చేశారు. ఇట్లా అందరూ వస్తూనే ఉంటారు, ఎప్పటికప్పుడే వస్తూ ఉంటారు. దీని గురించి ఎంతో పబ్లిసిటీ అయింది. మేము ఏమాత్రం పెద్దగా పబ్లిసిటీ అని ఇది కాకపోయినా కానీ దీనికి మాస్టర్సే పబ్లిసిటీ చేస్తున్నారు అనేది మాకు అర్థమవుతుంది. ఎక్కడ పోయినా కాశ్మీర్ వ్యాలీ గురించి చెప్తా ఉన్నారు. ఎందుకంటే అంత చిత్తశుద్ధితోనే మేము చేస్తున్నాం ఇక్కడ మెంబర్స్ అంతా కూడా. కాబట్టి ఎప్పుడైతే అంటారు కదా, ఎంత చిత్తశుద్ధితో చేస్తే అంత ఫలితం ఉంటది. అట్లానే ఇప్పుడు ఫలితం చూస్తున్నాం. అప్పుడు కష్టపడ్డాము కానీ ఇప్పుడు ఫలితం చూస్తున్నాము, ఇంకా ఇంకా చూస్తా ఉన్నాము. మరి పిరమిడ్ కూడా ఎసెన్షియల్ పిరమిడ్ అన్నమాట. ఈ తులసి మెగా పిరమిడ్ అనేది ఎసెన్షియల్ పిరమిడ్. అందులో కూర్చొని ధ్యానం చేసినప్పుడు మనుషులు ఎసెన్షన్ పొందుతారు వెంటనే. కాబట్టి ఆ పిరమిడ్ కూడా ఎసెన్షియల్ పిరమిడ్. ఎందుకంటే మనకు ఒక్కొక్క పిరమిడ్, మెగా పిరమిడ్ ఒక్కొక్క దానికి రెడీ అవుతుంది. ఇక్కడ కాస్మిక్ వ్యాలీ అంటే సోల్ రీఛార్జర్, ఇది సోల్ రీఛార్జ్ చేసుకుంటే ఎలానో అట్లా ఇది రీఛార్జర్. కాబట్టి ఈ కాస్మిక్ వ్యాలీలో ఎవరైనా సరే మీరు 10 గంటలు బయట ధ్యానం చేసేది 1 గంట ధ్యానంలోనే మీరు పొందుతారు. కాబట్టి అక్కడ ఇక చాలా ఫాస్ట్ రిజల్ట్స్ ఉంటాయి. ఇంకోటి హయ్యర్ మాస్టర్స్ ఇక్కడ ఉన్నారు. ఇక్కడ హయ్యర్ మాస్టర్స్ ఉన్నారు. ఇక్కడ హాస్టల్ లెవెల్లో 3 కోట్ల మంది మాస్టర్స్ ఉన్నారు. 25 శక్తి పీఠాలు ఉన్నాయి. ఎక్కడ కూర్చుంటే అక్కడ ఎలాంటి, అక్కడ ఒక్కొక్క ప్లేస్ లో ఒక్కొక్క ఎనర్జీతోని ముడిపడి ఉంటుంది. కాబట్టి ఒక చోట కూర్చుంటే అయిపోయింది అనుకోవటానికి ఉండదు. ఇక్కడ వివిధ ప్లేసుల్లో వివిధ రకాలుగా ఆ ఎనర్జీని అనేది ఇక్కడ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ ఎంతో ఫారెస్ట్ అంటే ఇక్కడ ఫారెస్ట్ నేమి మేము చెడగొట్టకుండా దాన్ని న్యాచురల్ గా తీసుకొచ్చాము. ఇక్కడ
చెట్లు చక్కగా ఎండాకాలం అయినా కూడా చెట్లు అంతా ఉండి చాలా చల్లగా చాలా బాగుంటుంది ఇక్కడ వాతావరణం. కాబట్టి ఎంతో మంది వచ్చి చూసిపోతుంటారు ఇక్కడ. అందరు కూడా అంటారు వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళ పుట్టింటికి వచ్చి పోతున్న భావన కలిగి వాళ్ళు ఏడుస్తూ ఉంటారు, నన్ను పట్టుకొని కళ్ళమ నీళ్లు పట్టుకుంటారు. మాకు ఇప్పుడు పోవాలంటే పోబుద్ది అవ్వట్లేదు కానీ పోవాలి, ఉద్యోగాలు ఏ పిల్లల చదువులు అని చెప్పి చాలా మంది చెప్తా ఉంటారు. వచ్చిన వాళ్ళంతా అదే కళ్ళమ నీళ్లు పట్టుకొని వెళ్తారు. ముఖ్యంగా నార్త్ వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ అన్నమాట. వాళ్ళు అసలు ఇక్కడ వచ్చారంటే అసలు చాలా అద్భుతంగా బాగా మంచిగా ఇక్కడ ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు అనమాట. ఫుడ్ కానీ ఇక్కడ చెట్లు కానీ ఇదంతా కూడా ప్లేస్ కానీ ఈ ప్లేస్ కూడా చాలా ఎనర్జైజ్ అయి ఉన్నది. ఈ ప్లేస్ లో ఉంటే తేడా ఉంటుంది అనేది గేట్ అవతల వేరు గేట్ యువతల వేరు అనేది అందరు క్లియర్ గా తెలుసుకొని ఉన్నారు. కాబట్టి ఇక్కడ పత్రిసారి చెప్పేవారు అందరికి, అది ఎవరైనా చూసారా అని అడిగేవారు ఎవరిని కూడా. అంటే చూసాం సార్, చాలా బాగుంది సార్ అంటే అది భూతల స్వర్గం అని చెప్పేవారు సార్. ఎందుకంటే మన భూమి మీదనే ఇదొక స్వర్గధామం అన్నమాట. ఇంకా అది ఇక్కడ ధ్యానము, ధ్యానము, జ్ఞానము, ఇంకా సేవ, ఈ మూడు మాత్రం ఇక్కడ ఎప్పుడు ఇక్కడ నడుస్తుంటుంది. దీంతోనే ఇదంతా ముడిపడి ఉన్నది. వచ్చిన వాళ్ళతో కూడా ఏదో ఒక సేవ చేపిస్తూ ఉంటాం వాళ్ళకి ఇష్టమైంది. అట్లనే మెడిటేషన్ ఎక్కువ గంటలు, అట్లనే నాలెడ్జ్ కూడా ఇస్తూ ఉంటాం ఇక్కడ సేవ చేసేటప్పుడు కానీ అక్కడ కానీ వెజిటబుల్ కటింగ్ అప్పుడు కానీ ఎప్పుడు కానీ కూర్చున్నప్పుడు అప్పుడు కూడా వాళ్ళకి కావాల్సిన వాళ్ళు వచ్చి కూర్చున్నా కానీ అడిగితే ఆ నాలెడ్జిని కూడా ఇవ్వబడుతుంది ఇక్కడ. కాబట్టి ఇక్కడ ఎంతో ప్రశాంతంగా హ్యాపీగా ఉంటుంది. ఉన్నంతసేపు కూడా మనకి ఎటువంటి ఎలాంటి కర్మలు కూడా అంటుకోవు, ఎందుకంటే అంత హయ్యర్ ఉంది ఇది. కాబట్టి ఇందులో ఉన్నంతసేపు ఎలాంటి కర్మలు కూడా అంటుకోవని మాస్టర్స్ చెప్పారు. నాకు మాస్టర్స్ ఎన్నో చెప్పారు దీని గురించి. ఇంకా బయటికి రావాల్సింది ఉంది, ఎందుకంటే నేను తెలుసుకొని ఉన్నాను కానీ వచ్చిన వాళ్ళు చూసి చెప్తున్నారు ఇప్పుడు నాకు. వాళ్ళ మాటలు నేను వింటున్నా, అదే నాకు తెలుసు కానీ నేను అప్పుడే చెప్పలేకపోతున్నా బయటికి. వీళ్ళు చక్కగా చెప్పేస్తున్నారని అనుకుంటున్నాను. వాళ్ళంతా వాళ్ళు చెప్తుంటే నేను హ్యాపీగా వింటున్నాను. కాబట్టి మాస్టర్స్ ఎంతో ఇదిగా వాళ్ళు విశేష కృషి చేసి దీన్ని తయారు చేసుకుంటున్నారని నాకు చెప్పారు. కాబట్టి ఇంత గొప్ప కాస్మిక్ వ్యాలీలో ఎన్నో అనుభవాలు, ఎందుకంటే ఇక్కడ నేను ఒక రోజు నేను కిచెన్ లో బ్రేక్ఫాస్ట్ తయారు చేస్తుంటే అక్కడ వచ్చేసి నరసింహస్వామి వచ్చి కూర్చున్నాడు. ఫిజికల్ గా చూస్తాను అనమాట. ఎట్లా అంటే నేను మామూలుగా పౌరాణిక సినిమాలు చూస్తాను కానీ అక్కడ ఉంటుంది కానీ ఇట్లా ఉంటుందని నాకు తెలియదు. కానీ ధ్యానం చేస్తేనే స్టార్టింగ్ లో ఆమె లక్ష్మీదేవి కనపడుతుంది, ఇంత ధ్యానం చేస్తే ఇంట్లో ఉంటే మరి అందరు ఎందుకు ధ్యానం చేయట్లేదని నాకు చాలా పట్టుదల పెరిగి చాలా లోతుగా వెళ్ళి ధ్యానంలో తెలుసుకోని అన్ని విషయాలు ఇంకా బయటకు వెళ్ళి ఎక్కడ కూడా వదిలిపెట్టకుండా ధ్యానం చేపించడం మొదలు పెట్టాను అనమాట. అయితే పత్రిసారు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు కాశ్మీర్ వ్యాలీకి వచ్చినప్పుడు చెప్పారు, 2 బిరుదులు ఇచ్చారు నాకు, ధ్యాన నక్సలైట్, పరమ పని రాక్షసి అని. ఈ 2 బిరుదులు ఇచ్చారు. ఎందుకంటే పని కూడా అట్లా ఫాస్ట్ గా అయిపోతుంది ఇక్కడ, ఏ పని పట్టుకున్నా కానీ అది ఫాస్ట్ గా అయిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎంతో మంది మాస్టర్స్ యొక్క సహాయం జరుగుతూ ఉంటుంది. వాళ్ళు ఎంతో సహాయ సహకారాలు అందిస్తారు హాస్టల్ గా ఫిజికల్ గా. కాబట్టి మేమంతా కూడా ఇక్కడ ఎంతో మంది ధ్యానం విపరీతంగా చేస్తూనే ఉంటారు, ప్రతిరోజు ధ్యానం నడుస్తూనే ఉంటుంది ఇక్కడ. కాబట్టి ఈ యొక్క ఈ యొక్క ఈ యొక్క పిరమిడ్ తులసి మెగా పిరమిడ్ కోసం అందరూ కూడా దానికి మాస్టర్స్ చెప్పారు 11 crores అవుతుందని, 11 కోట్ల డబ్బు అవుతుంది దానికని చెప్పారు. కాబట్టి ఇప్పుడు మాకు పిల్లర్స్ అను స్లాబ్ మొదలైంది, దానికి ముందు స్లాబ్ ఒకటి ఉంది వేసేది, దాని మొదలైంది. కాబట్టి ఈ యొక్క మీరు వచ్చి దర్శించి లేదా మీరు మాది నెట్ లో కూడా ఉంటుంది పెట్టి కాస్మిక్ వ్యాలీ అని కూడా యూట్యూబ్ కానీ నెట్ లో చూడండి కాస్మిక్ వ్యాలీ ఇంటర్నేషనల్ అని అంటే. కాబట్టి దాంట్లో కూడా చూడండి, మీరు వచ్చి కూడా ఇక్కడ స్వయంగా చూడొచ్చు, పిరమిడ్ మొదలవుతుంది. మీరు మీ అందరి యొక్క సహాయ సహకారాలు అడుగుతున్నాం మేము. కాబట్టి ఆ పిరమిడ్ కోసం మీరు మీకు ఇష్టమైన మీకు నచ్చిన దానికోసం మీరు డొనేట్ చేయగలరని ప్రార్థిస్తున్నాను. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుందండి, అందరూ కూడా చూడాలి. పత్రిసారి చెప్పారు ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఇక్కడికి వస్తారు అని చెప్పారు ఒకసారి నాకు. కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చే వాళ్ళంతా కూడా వాళ్ళు చాలా ఫీల్ అయ్యి వెళ్తుంటారు. కాబట్టి అందరూ రండి. ఇప్పుడు నేను ఇది వినే వాళ్ళంతా కూడా పత్రిజీ ఛానల్లో వినే వాళ్ళంతా కూడా వ్యూవర్స్
మరి ఇక్కడ కాశ్మీర్ వ్యాలీకి రండి, దర్శించుకోండి, మీకే అర్థమవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ అందరిని ఒకసారి నేను ఆహ్వానిస్తున్నాను. ప్లీజ్ వెల్కమ్ కాశ్మీర్ వ్యాలీ కోసం రండి. పద్మా మేడంకి అందరికీ చెప్తున్నాను, పద్మా మేడం గారికి అందరూ కూడా రావచ్చు. మీరందరూ కూడా వరలక్ష్మి మేడం, పద్మా మేడం అందరూ ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ లో వచ్చినప్పుడు ఉన్నారు వాళ్ళంతా. వాళ్ళంతా రావాలి ఒకసారి ఇది. కాబట్టి మీరు చూడాలి ఇక్కడ వచ్చేసి అని కోరుకుంటున్నాను. ఓకే అండి. ఓకే. ఇంకా ఎన్నో అనుభవాలు ఉన్నాయి కానీ మనకు టైం ఉంటుంది కాబట్టి దానికోసం చేస్తాము. ముగిస్తున్నానండి. Thank you so much, Saroja, ma'am, for sharing such a wonderful experience with all of us. How you have evolved and your spiritual experiences with Patriji and our astral masters. It is so inspiring for us to continue our meditation practice. And now I would like to invite few masters so they can share their experiences with Patriji meditation channel. So first I would like to invite Akhila madam. 1 minute, Swati. Thank you so much, Yeah, Saroja yes, ma'am. madam. Thank you so much, Saroja madam. Saroja madam జనరల్ గా ఫోన్ ఎత్తారు అసలు. వాళ్ళందరూ ఒకసారి చూడాలి కదా. తప్పకుండా మేడం, నేను ఇండియా వచ్చిన తర్వాత వస్తాను మేడం, తప్పకుండా. మన ఖమ్మంలో కూడా మా ఇంటికి వచ్చారు ఫస్ట్ లో, ఇప్పుడు రాలేదు అవును, ఇక్కడ వచ్చాక. గుర్తుంది మేడం నాకు. ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం అప్పుడు చూడడం, మళ్ళీ ఇప్పుడే మిమ్మల్ని చూడడం. మీరు అప్పుడప్పుడు రావచ్చు. యా, తప్పకుండా మేడం, తప్పకుండా వస్తాను. థ్యాంక్ యూ మేడం, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మేడం థ్యాంక్ యూ.